मानवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यफलसिद्धिरस्तु देवदेवतायै नमः। सर्वोपचारः केशवाय स्वाहा। अच्युतानन्द गोविन्दाय नमः। अच्युताय नमानन्दाय नमः। गोविन्दाय नमः। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। ओम उत्तरायणे माघमासे शुक्लपक्षद्याः वसन्तपञ्चम्यायां शुभतिथौ कलशं మీద చేయబోదు ఆపోవాయజం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణావాప పశవాపో నమాపో అమృతమాప సమ్రాడాపో విరాడాప స్మరణాపందాగుష్యాభో జ్యోతిగుష్యాభో నిజమణి దేవా గోదావరదరస్వతే నరపదానందగావరిజలే సుందరజింగురు పూజా ద్రవ్యాన్ని నీలని పూజా ద్రవ్యం మీద దేవుడి మీద మీ మీద మీద పుండరీకాక్షాయ నమః నిర్విఘ్నేన పరమాభ్యర్థం మహాగణపతి గౌరీ గణపతి ఆరాధనం కరిష్యే। नदाशुभाषिनायकं नमामितं विनायकं श्रीमहागणाधिपति देवताभ्यो नमः। गौरी विभाषल्लानदक्षधीरवदे प्रपदे राधस्पदे अष्टावदे नवपदे वपुपदे सहस्राक्षराभ्यो मन्न गौरी गणाधिपति देवताभ्यो नमः। ध्यायामि गौरमते कर्मेश नमस्कारं చేసుకోండి। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। మూడు సార్లు నీళ్లు చల్లండి గౌరవ గణపతి దగ్గర। हस्तजौर्घ्यं समर्पयामि पादयो पाद्यं समर्पयामि सर्वकमण्डलशुद्धागमनीयं समर्पयामि पदारकस्नानं समर्पयामि अक्षतలు వేయండి వస్త్రార్ధమక్షదాన్ని సమర్పయామి। ఈ చిన్న గ్లాస్ పక్కన పెట్టేసుకోండి అక్షతల పాత్ర ముందు పెట్టుకోండి। సువీధార్ధమక్షదాన్ని సమర్పయామి పసుపు కుంకుమ గంధాన్ని బుక్కాగులాలు చిలకరించండి అక్కడ గంధద్వారా అంకురాదర్శానిత్యపుష్టాంగరీషణీం ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం హరిద్రాదికుంకుమవిలేపనం సమర్పయామి। पुष्पै पूजयामि पुष्पाल ओम लक्ष्मी नमः ओम पार्वती नमः ओम गायत्री नमः ओम सावित्र्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम नित्यजवनरूपाय नमः ओम सर्वलौकिकपूजिताय नमः ओम श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधराय नमः। नानाविधपरिमलपुष्पाणि समर्पयामि। धूपमारगरापयामि। अर्धं वाहतेन प्रसञ्जामि अमृतमस्तमर्दोवस्त्रनमदे स्वाहा। 5 सार्లు చేయించండి। ओम प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा वदानाय स्वाहा रमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। मंगलनीराजनं दर्शयामि। ओम मानो हेकं सेजातवे दोगाम संवरकन्यकतापनग्नागे श्रियामा परिपादया नितान्तकान्तदन्तकान्ति मन्दकान्तकात्मधर्मनिञ्जरूपमन्तहीनमन्दराज कृन्दनं मृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततिं। श्रीमहागणाधिगौरी गणाधिपति देवताभ्यो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्काराः समर्पयामि। नमस्करोमि। नमस्कारं చేసుకోండి। बोल गौरी गणपति भगवान की जय। अक्षतल में अनया ज्ञानवाहनादि षोडशवचन भगवान् सुवेदः
सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु उत्तरे शवकर्मण्यविघ्नमस्तु भवन्तो गृह्णन्तु उत्तरे शवकर्मण्यविघ्नमस्तु तदङ्गादित्यादिर्वग्रहाराधनं करिष्ये अक्षतలు తీసుకోండి नमः सूर्य अरिष्ठेतु सरयेतु सूर्य ध्यानं प्रवक्ष्यामि सूर्यग्रहाय नमः అనుకోండి అదే ప్రత్యక్ష దేవతా దైత మధ్య సూర్యగ్రహం కలశం ముందు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मल्ली తీసుకోండి చెప్పండి చంద్ర అరిష్టేతు సంప్రాప్తే చంద్ర పూజాంచ తారయేతు చంద్ర ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి మమ మనః పీడ ఉపశాంతయే మనసులో చంద్రగ్రహాయ నమః అనుకోండి అధిప్రత్యత దేవతా దైత ఆగ్నేయ దిగ్భాగే అటు చివర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి आग्नेय दिग्भागे चंद्रग्रामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मचामि मम आरोग्य पीडोप उपशांतये मनसुलो कुजग्रहाय नमः अनुकोंडि अदे प्रत्येक देवता दयिता दक्षिण दिग्भागे इप्पुडु वेसिंदानि पक्कन दक्षिण दिग्भागे कुजग्रामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि मल्ली తీసుకోండి చెప్పండి బుధ అరిష్టేతు సంప్రాప్తే బుధ నమస్కారం చేసుకోండి బుధగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అరిష్టేతు సంప్రాప్తే రాహు పూజాంచ కారయేతు మనసులో రాహుగ్రహాయ నమః అనుకోండి అదే ప్రత్యక్ష దేవతా దైత నైరుతి దిగ్భాగే రాహుగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి సంప్రాప్తే కేతు पूजांच कारयेतु केतु ध्यानं प्रवक्ष्यामि मम ज्ञान अज्ञान पीडोप उपशांतये मनसुलो केतु गणाय नमः अनुकोंडि गणाय नमः अदे प्रत्येक देवता देवता वायव्य दिग्भागे केतु गणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुक्राय नमः शनैश्वराय नमः राहवे नमः केदारे नमो नमः आदित्यादिर्वग्रदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारपूजां समर्पयामि काङ्ग्रेशनीमीश्वरीकं सर्वभूतानां कामयोपपदेश्रियम् आजनिधवराजने दुर्वारहतपुष्पिणी वरदाशमण्डले ज्ञानसमुद्रसग्राजमे हरिद्राजतुङ्गविमले समर्पयामि రెండు పుష్పాలు సమర్పించండి వరుణాయ నమః జలరక్షకాయ నమః గృహరక్షకాయ నమః స్థలరక్షకాయ సర్వదేవానాం ధూమోజం ప్రజరక్షత ధూమమారగ్రాపయామి दीपम దగ్గర అక్షతలు వేయండి సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం సందర్శయామి ధూపదీపానంతరశుద్ధార్పణం సమర్పయామి లోపల ఉన్న మండపంలో ఉన్న అన్ని పళ్ళ మీద నీళ్లు చల్లండి భూర్భవస్వః అర్ధంతాదీరమృతించామి అమృతమస్తమృతోపస్రణవదే స్వాహ 5 సార్లు చేయి చూపించండి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ వానాయ స్వాహ జ్ఞానాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ స్వాహ ब्रह्मणे स्वाहा मल्ली नीलु चलने मध्य मध्य जगवाणी मिथुर्भयामंतरा भोजनोर्भयामस्वृक्षालयां पादवृक्षालयामि ताम्बूलार्धमक्षदानं समर्पयामि मंगलनीराजनं दर्शयामि
అక్కడ మీ అనుకోను మీరు కొన్ని చూస్తున్నట్టు ఉండాలి. రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. పంచామృతమలో జగశుద్ధోదకస్నానం సమర్పయామి. వస్త్రాక్షతాన్ని సమర్పయామి. ఇప్పుడు అక్షతలు వేశారు కదా, ఇప్పుడు ఏంటంటే స్వామివారు మీరు పిలిచిన తొందరలో వచ్చేటప్పుడు ఆయన లగేజ్ మర్చిపోయాడంట. లగేజ్ అంటే తెలుసు కదా, వస్త్రాలు ఆభరణాలు బొట్టుబెట్ట. పుష్పై పూజయామి. నారాయణే నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. నారాయణాయ నమః. నరాయ నమః. సౌరజే నమః. చక్రవాణజే నమః. జనార్దనాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. జగద్యోనజే నమః. వామనాయ నమః. జగద్యోనజే నమః. వామనాయ నమః. సకలైంగవలచకాలాయ నమః. సత్యవత్సదాయ నమః. సత్యవసవే నమః. సత్యమేఘాయ నమః. సత్యరుద్రాయ నమః. సత్యబ్రహ్మణే నమః. సత్యామృతాయ నమః. సత్యవేదాంగాయ సత్యసదాయ నమః. సత్యభోక్త్రే నమః. సత్యచతయే నమః. సత్యార్జితాయ నమః. సత్యేంద్రియాయ నమః. సత్యసంగ్రాయ నమః. సత్యస్వర్గాయ నమః. పీయూషాయ నమః. సత్యమాయాయ నమః. సత్యమోహాయ నమః. సత్యరాంతాయ నమః. సత్యసాగరాయ నమః. సత్యతపసే నమః. సత్యసింహాయ నమః. సత్యమృగాయ నమః. సత్యలోకపాలకాయ నమః. సత్యసంవర్తకాయ నమః. సత్యమాన్యాయ సత్యవాణినే నమః. సత్యశిఖరాయ నమః. సత్యానందాయ నమః. సత్యాదిరాజ నమః. సత్యశ్రీబాలాయ నమః. సత్యకృత్యాయ నమః. సత్యాధరాయ నమః. సత్యప్రదాయ నమః. సత్యకమలాయ నమః. సత్యనారాయణ నమః. సత్యాత్యాయ నమః. సత్యభావే సత్యహృదాయ నమః. సత్యభావరదాయ నమః. సత్యగృహరుపిణే నమః. సత్యప్రహరణాయ నమః. శ్రీ రమాదేవ సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. నానావిధ పరిమళపుష్పాణి సమర్పయామి. చాలండి. నమకారణ భజామి మనస్పత్ర వేదతే నానా గంధర్వరాగ్రే సర్వదేవానాం నమోయం ప్రతిమక్షదా నమకారణ భజామి. గోర్భవస్వః బ్రహ్మాస్మిరం సంజామి. బ్రహ్మమృతోరత్నమే స్వాహ. 5 సార్లు చేయించరు. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ప్రాణాయ స్వాహ. ప్రాణాయ స్వాహ. ప్రాణాయ స్వాహ. బ్రహ్మణే స్వాహ. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్జన శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. మంగళాదాయ మంగళాదాయ సర్వైశ్వర్వయాదాయ సకృదాయాస్తు మంగళం. నీరు తిప్పండి. నీరాజనందన శుద్ధాజమనం సమర్పయామి. నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. నమస్కరోమి. స్వామివారికి వద్దండి, మీకు నమస్కారం చేసుకుని నాకు ఇచ్చేసేయండి. సత్యనారాయణ భగవానికి జై. అమ్మా నమస్కారం చేసుకోండి. రమాదేవ సత్యనారాయణ భగవానికి జై. అనయాది అస్యమానవే సంజాతం నారాయణ పదాశ్రుతం శ్రీమన్నారాయణ వందే యతీశ్వరస్యాదిశం జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋషయః సౌనకాదయః. మొదటి కథ చెప్తున్నా, శ్రద్ధగా వినండి. ఒకసారి సౌనకాది మహామునుడు నైమిషారణ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ సూత మహాముడు చూశారు. ఆయనను, ఓ స్వామి, సకల ఐశ్వర్యములు పుత్రపౌత్రాభివృద్ధి మోక్షం కలిగించే వ్రతం కానీ తపో విశేషంగాని తెలవండి అంటారు. ఓ సౌనకాది మహామునులారా, పూర్వం ఇదే ప్రశ్న విష్ణుమూర్తి నారదుడు వారు అడిగారు. ఆ విశేషాలు చెప్తాను వినండి అన్నారు. పూర్వం యోగేశ్వరుడు నారద మహాముని లోకానుగ్రహం కోరి సకల లోకము తిరిగాడు. అన్ని చోట్ల అందరూ ఆనందంగానే ఉన్నారు, కానీ భూప్రపంచమైన మనుష్యుల వల్ల మాత్రం అందరూ ఏదో రకమైన బాధలు గమనించాడంట. ఆ దుఃఖం మనసుకు సంబంధించింది కావచ్చు, శరీరానికి సంబంధించింది కావచ్చు, ధన ధాన్యాదుల కోసం కావచ్చు, కారణం ఏదైనా దుఃఖ శాతం ఎక్కువే. ఇది చూసిన నారదుల వారు చాలా విచారించి తక్షణ కర్తవ్యం కోసం సరాసరి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడంట. నిర్మల శరీర కాంతిలో 4 చేతులతో శంఖ చక్ర గద పద్మము కలిగి సర్వానంగుడుతున్న విష్ణుమూర్తిని భక్తితో బోధించి, ఓ పరమేశ్వర, నీవు అపరిమిత శక్తి గలవాడు, సర్వలోకాలకు మేలు చేయగలవాడు, భక్తుల కోరిక తీర్చగలవాడు అనగా విని, భక్త ఏమి నీ కోరి అంటాడు విష్ణుమూర్తి. ఓ భగవంతుడా, మానవ లోకములో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో విధంగానే బాధలు పడడం గమనించాడు. ఆ ఒక్కరు కూడా నాకు సంతోషంగా కనిపించలేదు. వాళ్ళ కష్టాలు తీరే మార్గం లేదా? నువ్వు తలుచుకుంటే వారికి తరుణోపాయం చూపించలేవా? నా మీద నీకు ఏ మాత్రం దయమన్నా వాళ్ళ మీద దయ విస్తరించు అన్నాడు. నారదమని దయాగుణాన్ని సంతోషించుతుంది దేవదేవుడు. ఓ నారద, లోకశ్రేయస్సు కోరి నువ్వు మంచి చేయదలుచుకుంటే నేను ఎందుకు సాయపడను? మానవులు తలుచుకోవాలే కానీ
వారి కష్టం చిటికలో దొరకపోయే వ్రతం ఉంది, అది సత్యనారాయణ వ్రతం. దాన్ని యథావిధిగా ఆచరిస్తే ఇహలోకములో సర్వసుఖాలు, పరలోకములో మోక్షము రెండు కలుగుతాయి అంటాడు. ఓ స్వామి, ఆ వ్రత ఫలితమైనటువంటిది, దాని విధానం ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఇవన్నీ చెప్పండి అంటారు. నారదమామని అడగగానే విష్ణుమూర్తి చెప్తున్నాడంట, దీనిని ఆషాఢ మాసంలో కానీ, కార్తీక మాసంలో కానీ, మాఘమాసంలో కానీ, వైశాఖ మాసంలో కానీ, ఏకాదశి రోజు కానీ, పౌర్ణిమ రోజు కానీ చేస్తే శ్రేష్టం. అలానే ఈ రోజుల్లోనే చేయాలా అంటే లేదు, ఏ రోజైనా, ఏ నెలలోనైనా, ఏ సంవత్సరంలోనైనా చేయవచ్చంట. నెలకొక్కసారి చేయవచ్చు, సంవత్సరానికి ఒక్కసారి చేయవచ్చు. యుద్ధం ప్రారంభించే ముందు కానీ, ఏదైనా పని ప్రారంభించే ముందు కానీ, ఆపద కలిగినప్పుడైనా, డబ్బు సమస్య ఎప్పుడైనా ఎదురైనప్పుడైనా, ఎప్పుడైనా ఎందుకైనా చేయవచ్చంట. ప్రొద్దునే లేచి కాలకృత్యాలు నీట్కొని ఈ విధంగా సంకల్పం చెప్పుకోవాలి. దేవతలందరూ గర్భవైందన భగవంతుడా, నీ ప్రీతి కొరకు నేను సత్యనారాయణ వ్రతం చేయబోతున్నాను అనే స్వామిని ప్రార్థన చేసుకొని పూజాస్థలమును శుద్ధి చేసి పిండితో ముగ్గులు వేసి అంటుకరగత వస్త్రం పరచవలేను. దాని మీద బియ్యము పోసి కలశపాత్రం ఉంచవలేను. దాని మీద కొబ్బరికాయ ఉంచి సత్యనారాయణ వ్రతమును ఉంచవలేను. ప్రతిమను పంచామృతాలలో అభిషేకం గావించవలేను. ముందు విఘ్నేశ్వరుని పూజ చేయవలను, తర్వాత గౌరీదేవి, సూర్యుడు మొదలుగా నవగ్రహ పూజ చేయవలను. దీనికి జాతి, మత, కుల విభేదాలు లేవు. ఏ వర్ణం వా చేయవచ్చు, స్త్రీలు కూడా చేయవచ్చు. ఓ నారద, ఈ వ్రతమన్నీ సంపద దొరుకుతుంది, దుఃఖం తొలగించుతుంది, ధనం వృద్ధి చెందుతుంది, పుత్ర పౌత్రావృద్ధి కలుగుతుంది, 1000 సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయి అన్నాడు. ఒక మంచి రోజు చూసి బంధుమిత్రులను పిలిచి పంచభక్ష పరమాన్నాలు చేసి పూలు తెచ్చుకొని శ్రద్ధతో పూజ జరిపి బ్రాహ్మణ దక్షిణ తాంబదులెక్కి బంధుమిత్రులకు భోజనం పెట్టి ప్రసాదం తాను తిని ఇతరులకు పెట్టాలి. ఇట్లా చేస్తే వాళ్ళు కోరిన కోరిక తిని సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ వ్రతం విశేషంగా కలిగం చెందినది విష్ణుమూర్తి చెప్పినట్టుగా సూత మహాముడు చెప్పాడు. స్కాందా పురాణే రేవాఖాండే వ్రతకథాయ ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త. జయ బోలు సత్యనారాయణ భగవానికి జై. ब्रह्मणे स्वाहा मंगलनीराजनं दर्शयामि. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय सत्यदेवाय मङ्गलम्. मङ्गलाधारणपरेरुपदाचार्य पुरोगमे सर्वैः आचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. समर्पयामि. नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करोमि. మీరు నమస్కారం చేసుకోండి, మాకు ఇచ్చేసండి, అందరూ నమస్కారం చేసుకుంటారు. భోల్ రమాదేత సత్యనారాయణ భగవానికి జై. సత్యనారాయణ భగవానికి జై. ప్రారంభ. ఓ ఋషులారా, పూర్వం ఈ వ్రతమును ఎవరాచరించారో చెప్తాను వినండి. కాశీ పట్టణంలో ఒక చాలా బీద బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడంట. తినడానికి తిండి అయినా సరైన తిండి లేక చాలా బాధపడుతుండేవాడు. అతని బాధ చూసి జాలిపడి శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక మొసలి బ్రాహ్మణ రూపంలో ప్రత్యక్షమై అతని కష్టమేమిటో చెప్పమని అడుగుతారు. ఆ బ్రాహ్మణుడు తన పేదరికం తొలగే మార్గం చెప్పమని కోరుతాడంట. దానికి ఆ మహావిష్ణువు సత్యనారాయణ పేరు గల విష్ణువు సకల కోరికలు తీరుస్తున్నాడు, సమస్త దుఃఖం తొలగిస్తున్నాడు, నీవు వ్రతాన్ని చేయమని దీని వివరాలు చెప్పి అక్కడికక్కడే అంతర్ధానమవుతాడంట. ఆ రాత్రి ఆ బ్రాహ్మణుడు నిద్రపోగా వ్రతము చేయాలని సంకల్పంతో మేలుకొని మరునాడు ఉదయాన్నే భిక్షాన్ని బయలుదేరుతాడంట. ఆశ్చర్యంగా రోజు కన్నా చాలా ఎక్కువ ధన సమకూడుతుంది. దానితో బంధుమిత్రులను పిలిచి వ్రతము చేస్తాడు. దేవుడు చెప్పినట్టుగానే అతని కష్టములన్నీ తొలగి సర్వ సంపద అధికారి అవుతాడు. అప్పటి నుంచి అతను ప్రతి నెల ఈ వ్రతములు చేసి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది అతి దృఢమైన మోక్షం పొందుతాడు. కాబట్టి ఈ వ్రతమును ఏ మనుషులు చేస్తాడో అతనికి సర్వ దుఃఖం దొరుకుతాయని ఋషులు చెప్తారు. ఆ బ్రాహ్మణుడి వలన విని వేరే ఎవరు చేశారో తెలపమని కోరుతారు ఋషులు. ఓ బ్రాహ్మణుడి వలన యథావిధిగా వ్రతం విడవకుండా చేయకుండా
ఒకరోజు ఒక కట్టెల మొదలు అక్కడికి అనుకోకుండా వస్తాడు. బాగా దాహం వేసి నీళ్లు అడగదామని వస్తే అక్కడ ఏదో పూజ అవుతుండడం చూసి ఆ బ్రాహ్మణుడిని దాని విశేషం చెప్పమంటాడు. బ్రాహ్మణుడు తన కథంతా వివరంగా చెప్పి ఎలా కృష్ణముతాయో చెప్పేసరికి కట్టెలమ్మతనికి ఆ వ్రతం మీద బాగా గురి కుదురుతుంది. వ్రతం అయ్యేంత వరకు ఉండి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని వెంటనే తను కూడా చేయాలని సంకల్పించుకుంటాడు. ఈ కట్టెలమ్మ డబ్బు ఎంత వస్తే అంతలో చేస్తాననుకుంటాడు. అనుకోబట్టి నేతడు ఎప్పటికన్నా నిత్యమతనం వస్తుంది. అతను కూడా బంధుమిత్రులతో వ్రతం చేస్తాడు. నిర్మలమైన మనస్సుతో మంచి అరటి పండ్లు, చక్కెర, నెయ్యి, పాలు, గోధుమలు పిండి వీటన్నిటిని కొని నైవేద్యం పెడతాడు. ఈ వ్రతవాక్యముతే పుత్రవృద్ధి కలిగి యహలోకములో సంతోషంగా జీవించి సత్యలోకానికి చేరతాడట. స్కాందాపురాణే రేవాఖండే వరదకథాయ ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్తః. జయ బోలో సత్యనారాయణ భగవానికి జై. నీళ్లు చల్లండి. 5 సార్లు చేయండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ వానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ దానాయ స్వాహ మానాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ. మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. శ్రీ వైకుంఠ విలత్రాయ స్వామి పుష్కరణీ తడే రమయా రమమానాయ సత్యదేవాయ మంగళం. మంగళాదాతరమరేహమరాజారేవలోకమై సర్వైశ్చ పూర్వయాతార్యై సకృదాయాస్తు మంగళం. నీరాజనాంతర సిద్ధాత్మనం సమర్పయామి. నీళ్ళు చెప్పండమ్మా. నమస్కారం చేసుకోండి. సత్యనారాయణ భగవానికి జై. పూర్వం సత్యవాకు గల ఉలుకాముఖుడు అనే రాజు ఉండేవాడంట. అతడు సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండేవాడు. అతను భద్రాశీలా నది తీరమున భార్యతో కలిసి సత్యవ్రతం ఆచరిస్తుండేవాడు. ఆ వ్రతమయ్య అలా వ్రతం చేయుతుండగా అక్కడే వ్యాపారం చేసే ఒక వైశ్యుడు వచ్చి, ఓ రాజా, ఇది ఏమి వ్రతమని వ్రతమేమిటి అన్నాడు. అడుగుతారు. రాజు వివరంగా చెప్పి, నాకు పిల్లలు లేరు, పిల్లలు పెట్టడానికి చేస్తున్నాను అనగానే ఆ వైశ్యుడు, ఓ రాజా, నాకు కూడా లేరే, నేను కూడా చేస్తాననుకుంటూ ఆ రోజు ఇంకా వ్యాపార స్వస్తి చెప్పి తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళి భార్య అని లీలావతి విషయం చెప్తాడు. తనకు ఎప్పుడు సంతానం కలుగుతుందో అప్పుడే వ్రతాన్ని ఆచరిస్తానని మొక్కుకుంటాడు. కోరిన కోరికలు తీర్చే సత్యదేవుడు అతని కుమార్తెను ప్రసాదిస్తాడు. ఆ పద మొక్కుల సంబంధం ఊరికే అనలేదు. అమ్మాయికి కళాము నామకరణం చేస్తారు, కానీ ఆ వేడుకల్లో స్వామిని మరుస్తారు. ఆ అమ్మాయి దీన శుక్లపక్ష చంద్రునిలాగా వృద్ధి పొంది యుక్త వయసురాలవుతుంది. భార్య ఎప్పుడు గుర్తు చేసినా పెళ్లికి తీద్దామని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వస్తాడు. యుక్త వయసు రాగానే తగిన వరుడు కోసం విచారిస్తే కాంచి నగరంలో ఒక సుందరుడు గుణవంతుడ వైశ్య కుమారుడున్నాడు విని అతనితో పెళ్లి నిశ్చయిస్తాడు. అప్పుడైనా మాట నిలబెట్టుకుంటాడా అంటే పెళ్లి సభలో పడి దేవుడు మలుస్తాడు. దేవుడి సహనానికి ఒక హద్దు ఉంటుంది కదా. దాంతో నారాయణమూర్తి కోవిమాలుడు కలిసి వ్యాపార నిమిత్తం చంద్రకేతు రాజకుమారు రత్నసనాపురానికి వెళ్తారంట. ఆడిన మాట తప్పని వైశ్యుడికి గొప్ప దుఃఖం కలిగాను సత్యనారాయణ స్వామి శపిస్తాడు. ఆ శాప సమతే ఎవరో చేసిన నేరానికి వీళ్ళు బలవుతారు. వీళ్ళున్న చోట ఆ డబ్బు వదిలేసి పారిపోతారు. ఇంకేముంది, ఆ భటను మా వాళ్ళను పట్టుకుపోతారు. రాజువారిని భయంకరమైన కారాలను అందించి వాళ్ళ డబ్బంతా స్వాధీనపరుచుకుంటారు. వాళ్ళ కష్టాలు అక్కడితో ఆగలేదు. సత్యనారాయణ స్వామి శాపం చేత ఇంటి దగ్గర పరిస్థితి కూడా విషమిస్తుంది. ఇంట్లో దొంగలు పడి సొమ్మంతా భరించుతారు. తినడానికి తిండి లేక, సరైన ఆరోగ్యం లేక ఇల్లు తిరిగి డబ్బు సంపాదించేవారు. అలా తిరుగుతుండగా ఒకరోజు ఎవరింట్లోనో సత్యనారాయణ చేస్తుంటే చూసి చివరి వరకు ఉండి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని ఇంటికి వస్తుంది కళావతి. ఆలస్యంగా ఇంటికి చేరిన పెళ్ళైన కూతురున్న ముందు విషయం వినకుండా నానా దుర్వాసలాడుతూ తల్లి తర్వాత విషయం విని నన్ను తప్పులు తెలుసుకుంటుంది. అంతేకాకుండా తాను మర్చిపోయిన సత్యదేవుని వ్రతాన్ని ఇప్పటికైనా చేయాలని నిశ్చయించుకుని భర్త అల్లుడి రాక కోసం ఆగకుండా వెంటనే బంధుమిత్రులతో కూడి వ్రతాన్ని నిష్టగా చేసి భక్తిగా దేవుని వేడుకుంటుంది. తన భర్తను అల్లుడిని క్షేమంగా ఇంటికి చేర్చమని పశ్చాత్తాపడిపించిన శిక్ష లేదని లీలావతి పశ్చాత్తాప భక్తి శ్రద్ధ కలిగిన
సత్యదేవుడు తగిన చర్య తీసుకుంటాడు. సత్యదేవుడు చంద్రగిరి మహారాజు కల్లో కనిపించి ఆ వైశ్యులు అమాయకులని వాళ్ళని విడుదల చేసి వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇమ్మని, అలా వెయ్యని పక్షంలో నీకు రాజ్య నష్టము, పుత్రశోకము, ధన నష్టం కలుగుతుందని బెదిరిస్తాడు. సత్యదేవుడు కోరిన రీతిగానే ఆ రాజు మర్నాడు నిండు కలలో తన స్వప్న వృత్తాంతాన్ని చెప్పి ఆ వైశ్యుల చరణం విడిపిస్తారు. ఆ వైశ్యులకు ఇక భయము లేదని, దైవవశం వలన ఈ దుఃఖం కలిగిందని చెప్పి వాళ్ళకి స్నానాదులు చేయించి మంచి బట్టలు ఇచ్చి వాళ్ళకి రెట్టిమతనం ఇచ్చి వెళ్ళి రమ్మని ఆశీర్వదించి పంపుతాడు రాజు. స్కాంద పురాణే రేవాఖాండే మృతగదాయ తృతీయోధ్యాయ సమాప్తః. జై బోలో సత్యనారాయణ భగవానికి జై. ब्रह्मणे स्वाहा मंगलदर्वे दयादिके विदर्गाय महाराज्ञे भाषकाराय मंगलम दुरामूलावतीर्णाय दोषराहिरदूरजे सौम्यदा मातृमणये श्रीराम सायास्तु मंगलम. नीराजनांद्र शुद्धात्मनं समर्पयामि. नमस्कारान् समर्पयामि. नमस्करोमि. सत्यनारायण भगवान की जय. जय बोल रमा सहित सत्यनारायण भगवान की जय. नमस्कार చేసుకోండి అందరూ కూడా. మళ్ళీ తీసుకోండి అక్షతల పుష్పాలు. నాలుగో కథ చెప్తున్నాను, శ్రద్ధగా వినండి. అదా చతుర్థోధ్యాయ ప్రారంభ. రాజు వద్ద సెలవు తీసుకుని వైశ్యులు తమ ఊరుకు తరపు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని పరీక్షించడానికి సత్యనారాయణ స్వామి త్రిజంగి సన్యాసి వేషధారి వచ్చి మీ పడవలు ఏముంది అని అడుగుతారు. వైశ్యులు ధనగర్వంతో ఉన్నవారు కావున పరిహాసంగా నవ్వచ్చు, ఓదండి ఏముండే నీకెందుకు, దొంగలించడానికి వచ్చావా, ఆకులు అలములు తప్ప ఏమీ లేవమని పరిహాసలాడతారు. దాసుని అంతర్ధానం అవుతాడు. తండ్రి వెళ్ళిన తర్వాత వైశ్యుడు లేచి ఓడకేసి చూడగా అతను పలికినట్లుగానే ఆ ఆకులు తప్ప ఏమీ లేకపోవడంతో మూర్ఛపై దుఃఖించసాగుతాడు. అప్పుడు ఆ అల్లుడు మామని గుర్తు చేస్తాడు. మామ, ఆ త్రిదండి శాపమే వలన ఆయన చూస్తే సర్వశక్తి సంపన్నుడుగా ఉన్నాడు, ఇలాగైనా అతన్ని పోయి పెట్టుకుందాం పదండి అంటాడు. అలాగే మామల్లుడు త్రిదండి వెతుకుతూ వెళ్ళి ఆయన చూసి వినయంగా బ్రోకర్లి తెలియక చేసిన అపరాధాన్ని మన్నించండి అని పదే పదే వేడుకుంటారు. అప్పుడు ఆ త్రిదండి, బాధపడకు, నువ్వు నీ మాట ఉల్లంఘించావు, నా పూజకి విముఖుడయ్యావు, అందుకే నీకు మాటికి దుఃఖం కలుగుతుంది అంటాడు. అప్పుడు ఆ జ్ఞానపద వైశ్యుడు వెంటనే దేవదేవుని కీర్తిస్తాడు. ఓ నారాయణమూర్తి, బ్రహ్మాది సమస్త దేవతలే మాయా మోహితులై ఒక్కసారి నీ గొప్పతనాన్ని గుర్తించలేరు. మానవుడను మూర్ఖుడను నేనెలా గుర్తించగలను, కావున ఆగ్రహించగా ప్రసన్నుడగము నా శక్తి కొలది నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను, నాకు నా ధనము తిరుగు ప్రసాదించు స్వామి అన్న ప్రార్థనకు ప్రసన్న దేవదేవుడు వారి కోరిక నెరవేరుస్తాడు. మళ్ళీ ధనముతో నిండిన వాడితో తిరుగు ప్రయాణం కడుతుంటారు. తన ఊరు సమీపంగానే వాళ్ళు వస్తున్న వార్త చెప్పమని తన అనుంగబెట్టిన పంపుతాడు. అదే సమయంలో ఇక్కడ కళావతి, లీలావతి సత్యనారాయణ స్వామి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. అది చివరిలో ఉంది. ఆ సంతోష వార్త విన్న వెంటనే తల్లి పూజ ఊగించుకొని కళావతి రమ్మని పిలుస్తుంది. భర్త క్షేమంగా వచ్చాడన్న సంతోషముతో కళావతి తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోకుండానే ఒడ్డుకు పరిగెత్తుకు వస్తుంది. అది చూసి ఆగ్రహించిన సత్యనారాయణ స్వామి వైశ్యుడి దగ్గరగానే అల్లుడు తనములో ఉన్న ఓడను మునిగిపలే చేస్తాడు. కళావతి భర్త కనబడం చేత ఎంత దుఃఖించిందంటే ఆమె దుర్వస్తు చూసి తండ్రి బంధువులు చాలా బాధపడతారు. లీలావతి భర్త చూసి, ఓ స్వామి, ఇది ఎంత ఆ భగవంతుని మాయాల శక్తి అనిపిస్తుంది. కళావతి వినిపగానే కళావతి తన భర్తతో సగమించి విడుతుంది. ఆ వైశ్యుడు తన శక్తి కొలిది సత్యదేవుని పూజ చేస్తానని ఆ దేవుని తలుచుకొని పదే పదే సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తాడు. అప్పుడు సత్యదేవుడు వైశ్యుడు యొక్క భక్తి విధేయతను చూసి ప్రసన్నుడై
అశరీరవానుగా పలుకుతాడు. ఓ సాధు, నీ కుమార్తె నా ప్రసాదం తినకుండా భర్తను చూడ మరిగెత్త వచ్చింది, అందుకే ఇలా జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంటికి పోయి వస్తే అంతా సమయంగా జరుగుతుందనే కళావతి అలాగే చేస్తుంది. భర్త నవ్వుతూ అక్కడికక్కడే, ఆమె భర్త నవ్వుతూ ఒడ్డుకు చేరుతాడు. అక్కడికక్కడే అప్పటికప్పుడే ఆ వైశ్యుడు సత్యదేవునికి పూజ చేసి ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్తాడు. అప్పటి నుంచి ప్రతి పౌర్ణిమకు సంక్రాంతికి పూజ చేసి ఇహపర సుఖములు పొందుతారు వైశ్యులు. స్కాందాపురాణే రేవాఖండే మృతగదాయాం చతుర్థోధ్యాయ సమాప్తః. జై బోలో సత్యనారాయణ భగవానికి జై. మెల్లమెల్లగా విగ్రహాలు నీళ్ళు చాలా ఈసారి చూపించండి. ఇప్పుడే కదా తర్వాత చేశారా అని అడిగాను. చూపించాడు. ఓం ప్రాణాయ స్వాహాయ జ్ఞానాయ స్వాహనాయ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. మానోహికం తేజాలే దోగామ సంవృహంజగద అపర్గనాగైశ్రయామాపరవాదజ సమ్రాజంగబలాధం తపస్సుయానో బృహే లక్ష్మీరాశ్వశ్రయామ వేదజామాసకం సజామసీ. నీరాజనం ప్రసుద్ధాత్మనం సమర్పయామి. నమస్కారాలు ప్రపజాం నమస్కరోమి. స్వామివారికి అద్దండి, మీరు నమస్కారం చేసుకోండి, నాకు చూసేయండి. సత్యనారాయణ భగవానికి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మ అందరూ కూడా. మళ్ళీ తీసుకోండి, అక్షతుల పుష్పాలు తీసుకోండి. చివరి కథ చెప్తున్నాను. 5వ కథ. అమ్మంగా పాలించే తుంగత ప్రభహారాలు ఉండేవాడంట. ఒకసారి అతను వేటకు పోయి బాగా అలసి ఒక చెట్టు కింద సేద తీరుతుంటాడు. అక్కడ గోపకులు ఎంతో భక్తితో శ్రద్ధతో సత్యనారాయణ పూజ చేస్తూ ఉంటారు. రాజు వచ్చాడని భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రసాదం తీసుకుని వచ్చేస్తారు. హీన కులస్తులు ఇచ్చిన ప్రసాదం భుజించడం ఇష్టం లేక రాజు అది తినకుండానే తన రాజ్యానికి వెళ్ళిపోతాడు. అతని ధిక్కారానికి శిక్షగా అతన్ని ఊరుగురు కొడుకులు మరణిస్తారు. ధన ధాన్యాదులన్నీ నశించుతాయి. రాజు తన సత్యదేవుని లెక్క చేయకపోవడం చేతనే ఇలా జరిగిందని గ్రహించి ఆ గోపకుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసి సత్యదేవుని పూజిస్తాడు. అప్పుడు అతని 100 మంది కొడుకులను ధన ధాన్యాదులన్నీ తిరిగి పొందుతాడు. ఓ మునులారా, చూసారా, ఎవరు మిక్కిలి దుర్లభమైన సత్యపూజ చేస్తారో వారు సత్యదేవుని కృపచే ధన ధాన్యాదులు పొందుతారు. 4 వర్ణాల్లో ఏ వర్ణం వారిని చేయవచ్చు, ఎప్పుడైనా చేయవచ్చు. పుత్రులను పొందుతారు, బంధ విముక్తి పొందుతాడు, భీతుడు భయం కోల్పోతాడు, చివరికి సత్యపురానికి వెళ్తారు. సౌనకాది మహామునులారా, ఏ వ్రతముచే మనుష్యుడు దుఃఖ విముక్తి వాడవుతాడో అంటే సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఇప్పుడు చెప్పాను. ఇది విశేషముగా కలియుగమును చెందినది. ఈ దేవుణ్ణి సత్యేశ్వరుడని సత్యనారాయణుడని పిలుస్తారు. సత్యదేవుడు ఆయా రూపమును ధరించి కోరిన కోరికలు తీర్చి సత్యరూపంగా అవుతాడు. కావున ఓ మునిశ్రేష్ఠులారా, ఈ వ్రతమును ఎవరు చేస్తారో, ఎవరు శ్రద్ధగా వింటారో వారి పాపాలను సత్యదేవుని కృపచే నశించునని సౌనకాది మహామునులకు సూతుడు చెప్తాడు. స్కాందాపురాణే రేవాఖండే ప్రతగదాయ పంచమోధ్యాయ సమాప్తః. జై బోలో సత్యనారాయణ జై.
సమర్పయామి. అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి. లోపల ఉన్న కొబ్బరి చిప్పల మీద అన్నిటి మీద స్వామి వారికి మీ చేతులతో గోరుముద్దలు దగ్గర భావించుకుంటూ స్వామి ఇరు స్వామి అనుకుంటూ మెల్లగా చేయి చూపించండి. 5 సార్లు చేయి చూపించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ ధ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ స్వాహ దమానాయ స్వాహ ప్రణయామి. హస్తో ప్రక్షాళయామి పాద ప్రక్షాళయామి. లేచి నుంచండి అందరూ. మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. స్వామిని పూజించే చేతుల చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కన్నుల కన్నులట. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. అన్నవరములో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంట ఈ దైవం. అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామిని మదిలోనే కోవెల కడుతూ చూద్దామా. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ. మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ. 10 కాలాలు పసుపు కుంకుమ ఇమ్మని కోరేమా. 10 కాలాలు పసుపు కుంకుమ ఇమ్మని కోరేమా. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ. మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ. మంగళమనరమ్మ జయ మంగళమనరమ్మ. కరములు జోడించి శ్రీ చందనమలరించి మంగళకరవర సుందరమూర్తికి వందనమనరమ్మ. శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. మా మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ. ఇంకేమైనా పాట పాడతారు? వెంకట శ్రీరమణ సంకట భయహరణ హరి ఓం. వెంకట శ్రీరమణ సంకట భయహరణ నల్లనివాడ నమలవాడ కరుణ చూపుమురా నిన్ను శరణు వేడెదరా. హరి ఓం. వెంకట శ్రీరమణ సంకట భయహరణ పరమ పురుష శ్రీనివాస భక్త జన పోషక హరిత హరివాస. హరి ఓం. వెంకట శ్రీరమణ సంకట భయహరణ పాపమేదో పుణ్యమేదో తెలియనైతివిరా నిన్ను శరణ వేడైరా. హరి ఓం. వెంకట శ్రీరమణ సంకట భయహరణ సంకట భయహరణ. రావమ్మ మా ఇంటికి మా లక్ష్మీదేవి రావమ్మ మా ఇంటికి. రావమ్మ మా ఇంటి కనుక రాజీతంబుగా వేడుకుందు. రావమ్మ మా ఇంటి కనుక రాజీతంబుగా వేడుకుందు. రావమ్మ మా ఇంటికి శ్రీ లక్ష్మీదేవి రావమ్మ మా ఇంటికి. పసుపు గంధమ పెట్టి అలరు గంధము పూసి పూజ చేసేము నీకు. రావమ్మ మా ఇంటికి శ్రీ లక్ష్మీదేవి రావమ్మ మా ఇంటికి.
లక్ష్మీదేవి రావమ్మ మా ఇంటికి. సర్వైశ్చ పూర్వై ఆచార్యై సకృదాయాస్తు మంగళం.
पुनः पूजां करिष्ये चित्रेण साधयामि कामराभ्यां विदयां नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकानारोहयामि गजानारोहयामि समस्तराजोपचार शक्तोपचार मन्त्रोपचार क्रियोपचार श्रद्धोपचार भक्तोपचार पूजां समर्पयामि चपणि यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनर आगमनाय च మంచిగా నమస్కారం చేసుకుని స్వామి ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను ఎప్పుడు పిలిచినా మా ఇంట్లో ఇలానే వస్తూ మమ్మల్ని మా కుటుంబ సభ్యులను బంధువులను అందరినీ కూడా మీ అనుగ్రహాన్ని అందరికీ అందింపజేయండి స్వామి నమస్కారం చేసుకుని అట్టమజగంత దేవాస్తా నితరమాన ప్రథమాన్యాసన్న ఏ హనాగమ హిమాన సత్రపూర్వే సాధ్యాసంతి దేవాః శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ లోపల मणि मेधां मणि प्रदां मणि यज्ञस्तेजो ददातु मणि मेधां मणि प्रदां मणि इन्द्रियन्द्रियं ददातु मणि जङ्गमस्ताभराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं वितरणमवत्ति आयुष्येवेन्द्रियेन्द्रियं